السلام علیکم معزز گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں جو اس خاتون نے مفتی شمائل صاحب سے سوال جو کیا، اس میں سوال میں ہی غلطی ہے۔ مسلم خاتون، سوال میں غلطی ہے۔ ایک ہوتا ہے مارنے والا، ایک ہوتا ہے مرنے والا۔ اب جو مرنے والا ہے اس کو اللہ سے جوڑ دینا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، ان کا خیال کیوں نہیں کرتا، اور جو مارنے والا ہے اس کے بارے میں بات ہی نہ کرنا، یہ ایک بڑا عجیب سا سوال ہے۔ تو اس سوال کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا۔ مارنے والا ہی قصوروار ہوتا ہے، مرنے والا تو مظلوم ہے۔ اب اللہ نے فری ول دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہاں پر بہت زبردست سوال جواب ہوا اس کلپ میں، پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس کے بڑے زبردست جوابات دیے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی۔ آئیے ملتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ندوی صاحب، میں خدا کو مانتی ہوں، پہلے میں اسی پرمائز سے شروع کر رہی ہوں اور یہ بتا رہی ہوں آپ کو، میں مانتی ہوں، لیکن کچھ سوال ہیں جو جاوید صاحب نے اٹھایا، اس کا جواب آپ کو دینا چاہیے۔ پہلا سوال یہ کہ غزہ میں سالوں سے چھوٹے بچے مر رہے ہیں، وہ ان کو اگر خدا مرسیفل ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بہت طاقت ہے، تو وہ بچے کیوں مر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ اگر کنٹنجنسی کی جو آپ بات کرتے ہیں، پورے مسلم ممالک مل کر کے بھی ان غزہ کے بچوں کو کیوں نہیں بچا پا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر وہ چاہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر حکومت کرتے ہیں، سب پر حکومت کرتے ہیں، تو وہ ان کو کیوں نہیں بچا؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ بہت اچھا کیا آپ نے اس چیز کو ذکر کر دیا، میں اس کو اور اچھے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، جہاں تک آپ نے کہا کہ غزہ کے بچوں کو مارا جا رہا ہے، دیکھیں دو ورلڈ ویو ہے، ایک ایتھیسٹک ورلڈ ویو، ایک تھیسٹک ورلڈ ویو ہے۔ بچے مر رہے ہیں دونوں ورلڈ ویو میں، لیکن ہمارا ورلڈ ویو کہہ رہا ہے کہ ریکمپنس ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا مرنا بیکار جانے والا ہے، کوئی اس کا ریکمپنس نہیں ہے، چونکہ ان کے یہاں آخرت اور اللہ کا کوئی تصور یا گاڈ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ نے یہ سوال کیا کہ گاڈ مرسیفل ہے، کیوں نہیں روکتا؟ یہ میں نے بتایا کہ یہ مسکنسیپشن ہے لوگوں کے درمیان کہ گاڈ کو صرف مرسیفل اور اومنیپوٹنٹ سمجھتے ہیں۔ گاڈ کے صرف یہی دو ایٹریبیوٹس نہیں ہیں، گاڈ کے کئی سارے ایٹریبیوٹس ہیں، ان میں سے الحکیم بھی ہے، ان میں سے آل وائز بھی ہے، آل نوئنگ بھی ہے۔ لہٰذا اگر اس دنیا میں کسی کو تکلیف آ رہی ہے اور گاڈ اس کو نہیں روک رہا ہے، وہ اس لیے نہیں روک رہا ہے چونکہ انسانوں کو فری ول دیا گیا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر ایک ڈاکٹر کسی چھوٹے بچے کو انجیکشن لگا رہا ہے، اسے تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کے لمیٹڈ پرسپیکٹو کے اعتبار سے یہ غلط ہو رہا ہے اور ڈاکٹر برا ہے، لیکن جب آپ براڈر پکچر کو دیکھیں گی، آپ کے اور ہمارے پاس صرف ایک پکسل ہے، ہمیں اتنا نظر آ رہا ہے کہ غزہ میں قتل ہو رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنا ریکمپنس ان کو ملنے والا ہے، پورا پکچر گاڈ کے پاس ہے۔ تو ایک پکسل سے آپ پورے پکچر کو کبھی بھی جج نہیں کر سکتی۔ آپ اس میں کچھ جوڑنا چاہیں گے؟ آپ کو کچھ بولنا ہے اس میں؟ بھائی آپ نے بہت اچھا جسٹیفیکیشن دیا، یا آپ وہ جو وہاں کے پرائم منسٹر اسرائیل کے انہیں بھیجیے، وہ بہت خوش ہوں گے۔ آپ جسٹیفیکیشن دے دیں نا کہ اگر گاڈ نہیں ہے تو بچے کیوں مر رہے ہیں، آپ بتائیں۔ وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ ایشور کا استتو نہیں مانتے ہیں تو ان بچوں کی موت کو آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ بھائی یہ دنیا جو ہے، جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ناانصافی کرتے ہیں۔ تو یہ اچھا کام ہے آپ کے نزدیک؟ تو نیچر ناانصافی پہ مبنی ہے۔ ارے میرے بھائی، آپ نیچر کی کہاں بات کر رہے ہیں؟ میں تو انسان کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر جب میں انسان کی بات کر رہا تھا آپ نیچر کی بات کرنے لگ گئے۔ کراس ایگزامینیشن نہیں، ہاں اب آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے تو الگ بات ہے، آپ بولیے، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ جی نہیں، یہ کراس ایگزامینیشن مجھے بول تو لینے دیجیے۔ جی بولیے۔ کیا بات یہ ہے کہ ہیومن سوسائٹی تبھی ساتھ میں رہ سکتی ہے جب وہ محبت سے، ایکتا سے، ایک دوسرے کے احترام کر کے رہے۔ اس کے علاوہ پاسبل نہیں ہے، اکیلے تو انسان رہ نہیں سکتا۔ وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو فاؤل کرتے ہیں، وہ فاؤل ہمیشہ سے تاریخ میں ہوتا آیا ہے۔ آج یہ ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے بہت برا ہو رہا ہے، بہت ظالمانہ ہے، بہت جابرانہ ہے۔ اس کو آپ کہیں کہ یہ بچوں کو کمپنسیشن مل جائے گا یا اس کی انجیکشن ہے، انجیکشن تو ہیلتھ کے لیے دیا جاتا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچوں کی جو دھجیاں اڑ رہی ہیں یہ انجیکشن ہے، یہ ٹیسٹ ہے اور اس ٹیسٹ میں ان کو ایسا ریکمپنس ملے گا جو آپ کے تصور کے باہر ہے۔ یہ آپ 3 برس کے بچے کو بارود سے اڑا کے ٹیسٹ لے رہے ہیں،
वाह, वो नहीं ले रहा है, खुदा नहीं उड़ा रहा है, इजराइल उड़ा रहा है। जी है कि मुस्लिम उम्मा को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। जी हाँ, फ़लस्तीन का मामला आपके सामने है। जी हाँ। अब फ़लस्तीन से बढ़कर इसराइली जारियत लबनान और यमन को अपनी लपेट में ले रहे हैं। फ्रॉम अ कॉमन मुस्लिम पर्सपेक्टिव सवाल ये है कि ऐसी सूरत हाल में जो मुसलमान हैं वो डिसअपॉइंटेड हैं या फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, क्या तदारुक किया जा सकता है और क्या मुमकिन हल है? इसके लिए मैंने डिटेल में एक तकरीर की, 15 पॉइंट एक्शन प्लान फॉर द मुस्लिम उम्मा इन द कॉज ऑफ पैलेस्टाइन। और जैसा डिस्कस किया पहले इंटरव्यू में कि पहले 7 पॉइंट हर मुसलमान कर सकता है, उसके बाद जो 8 पॉइंट से हर मुसलमान नहीं कर सकते, जो जिसको अल्लाह ने सलाह दी वो कर सकता है, लेकिन पहले 7 पॉइंट हर कर सकते हैं। और इसके अंदर ये जो दुनिया में होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी पैदा किए चेक करने के लिए आप में से कौन बेहतरीन है। तो दिस लाइफ इज़ द टेस्ट फॉर द हियर आफ्टर। तो हमारा रोल है कि हम उसको फॉलो करते क्या नहीं। और जैसा डिस्कस किया डिटेल में नहीं किया, लेकिन तो भी 2 घंटे में से 1 घंटा तो उस पर भी डिस्कस को आप तो कर नहीं सकते। और जो लोग मेरे ये कैसेट देखेंगे उसको पता है मुसलमान को क्या करना चाहिए। वी आर सपोज टू फॉलो द कुरान एंड हदीस, रिजल्ट इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला जैसा डिस्कस करते चाहे तो एक दिन के अंदर, एक दिन क्या 1 घंटा, 1 घंटा क्या 1 मिनट में फ़लस्तीन को आराम से विक्ट्री ला सकता है। अल्लाह के लिए मुमकिन है कि नहीं? बिल्कुल। और लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किए कि अल्लाह ने क्यों नहीं किया। वो जो पैसिमिस्ट होते हैं, कतई कलामी माजरत, वो कहते हैं इतने शोहदा का खून बह रहा है तो वो गैबी मदद क्यों कर नहीं आ रही? जो आदमी कुरान और हदीस को पढ़ चुका है, तफसीर पढ़ चुका है, वो कहेगा ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हिकमा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरू मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, दे प्लान एंड प्लॉटेड, अल्लाह टू प्लान, अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लान। यस। तो 15 पॉइंट्स के बाद जैसा हमने किया था लास्ट टाइम डिस्कस, कि लोग जब कहते हैं कि अल्लाह ताला चाहे तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तो अल्लाह ने क्यों नहीं किया? यस, एक सवाल जो लोग मान लो अल्लाह कल हो सकता है कि 7 अक्टूबर को अटैक किए, पिछले साल 1 साल पहले, अभी 7 अक्टूबर तो आई नहीं, लास्ट ईयर किए, उसके बाद इजराइल ने अटैक की, हो सकता है 1 हफ्ते बाद अल्लाह चाहता था तो एक दिन में, एक दिन क्या 1 घंटे, 1 घंटा क्या 1 मिनट में, मुमकिन है क्या नहीं अल्लाह के लिए? बिल्कुल जी। कि इजराइल को शिकस्त होती थी, हो सकता है, क्यों नहीं किया? हम सोचते हमारे दिमाग से ये बेस्ट होता था। आज आप मुझसे पूछेंगे मौलाना अभी जो वो बेस्ट हुआ। अच्छा। मान लो अगर एक दिन में अल्लाह ताला फ़लस्तीन को विक्ट्री दे देता, फतह दे देता था और इजराइल को शिकस्त दे देता था, उस वक्त 7 अक्टूबर के टाइम पे 90% ऑफ द गैर मुस्लिम की बात करें, 90% ऑफ द गैर मुस्लिम वर इन द फेवर ऑफ इजराइल। यस। अप्रोक्सीमेटली सर्वे करो तो 10% में भी अग्रीड दिस बिकॉज दे डिडंट नो व्हाट्स हैपनिंग। ये पहली बार हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है जेनोसाइड का। जेनोसाइड तो सैकड़ों हुए पहले, कई हो गए। जी जी, तारीख बहुत है, भरी हुई है। चाहे हिटलर का लो, चाहे मुसोलिनी का हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये सब जो एविडेंस है, वीडियो रिकॉर्डिंग कभी सालों बाद आई, कभी फोटोग्राफ्स आए महीनों बाद, वीक बाद, ये लाइव टेलीकास्ट पहली बार है, बराबर। तो लाइव टेलीकास्ट देख के पहले हमारे मुसलमान की लिस्ट लाए। हम जो पढ़ते कुरान में किससे, हदीस में देखते सहाबा का ईमान क्या था, अभी तो नज़र नहीं आता है। अभी हम देख रहे कि एक माँ अपना बेटा शहीद हो जाता है, वो अल्लाह ताला से शिकायत नहीं करती, अल्लाह ताला से कह रही है कि मुझे और 10 बेटे दे दे, तेरे लाम में मैं कुर्बान कर दूँ। जी। दिस कंपटीशन, वो बच्चा बोल रहा है अपने वालिद से जो इंजर्ड है, उसका पाँव कट गया है, अब्बा रो मत, अल्लाह हमारे साथ है। तो हमें लगता है क्या ईमान है उनके पास। गैर मुसलमान देख रहे ये कैसा मजहब है, ये कैसा दीन है, ये कौन अल्लाह है। इतने मुश्किलात के बाद, खुद के बच्चे मरने के बाद अल्लाह से शिकायत करने के बदले कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह, प्रेज़ बी टू अल्लाह, अल्लाह की तारीफ हो। ये कैसा मजहब है। उसके वजह से लाखों गैर मुसलमान मुस्लिम बने, इस वजह से मिनिमम ओनली बिकॉज ऑफ गाजा, लाखों, 1 साल में लाखों। एक यूरोप का हेड बोलता है क्या ओनली इन यूरोप 40,000 उस टाइम, 3 महीने में, अभी तो 1 साल हो गए। जी जी। तो लाखों तो सेफली बोल सकते हैं। उसके बाद आज के तारीख में जितने मुसलमान मुल्क को छोड़ो, मुसलमान मुल्क में मुस्लिम ज़्यादा, तो नॉन मुस्लिम मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहे, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन कंट्री हो,
वो प्रोटेस्ट में कौन ज़्यादा है, मुसलमान है गैर मुस्लिम? गैर मुस्लिम। पब्लिक ओपिनियन बड़े डेवलप हुए हैं वहाँ, टेन ऑफ जामियात थाउजेंड, में। लाखों की तादाद में। आज के तारीख में जब इंटरव्यू लेते तो बोलते कि 80% इज इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन, सम रिपोर्ट से 90%, उल्टा हो गया, इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन। और आप समझते हैं ये कि तो मुमकिन ही नहीं होता था। जो शहीद हुए हैं वो उन्होंने, ये जो एक महीने में जो फलस्तीन लोग ने दावत दी वो नामुमकिन है। इस्लाम कबूल की वो लोग को तो छोड़ो, जो लोग प्रोटेस्ट में मिलियंस लोग आए, ये मुमकिन नहीं होता था। अगर एक दिन में अल्लाह ताला को शिकस्त दे देता था इजराइल को और फलस्तीन को फतेह देता था, ये होता ही नहीं था। तो ये हमारे दिमाग से हम कह रहे हैं, हम जानते हैं नहीं, अल्लाह जानता है। इसीलिए कुरान की एक आयत है कि आप उस चीज़ को चाहेंगे जो आपके लिए बेहतर नहीं है, और वो चीज़ से नफरत करेंगे जो आपके लिए बेहतर है। आप नहीं जानते, अल्लाह जानता। तो हम जो सोच रहे, एक मोमिन कभी बोलेगा ना अल्लाह गलत है, हमको इसका राज पता नहीं बोल सकते आप अभी, लेकिन राज मालूम पड़ रहा जी, है। तो जो मोमिन जो है, ये राज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अल्लाह कर रहा है, या इसमें क्या हिडन राज हमको कल पता चलेगा या परसों पता चलेगा, आज तो पता चल गया हमें। तो मेरे नज़दीक जो ये दावती काम ये गाज़ा के लोग ने किए, और हमें दुनिया में क्यों है, इम्तिहान के लिए, हमारे लिए भी इम्तिहान। हम क्या कर रहे हैं? तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है गाज़ा के लोग से, मुसलमान से ले रहा है, गैर मुस्लिम से ले रहा है। वो गैर मुस्लिम से पूछ रहा है, आप जब ह्यूमन राइट्स की बात करें, आपने क्या किया इधर? तो फ़लस्तीन लोग तो 90% से ज़्यादा एकदम फुल मार्क्स से, जो लोग शहीद हैं लोग तो जन्नत में। तो मैं दुआ करता हूँ हर रोज़, मैं ताजुद में दुआ करता हूँ, या अल्लाह मुझे शहीद बना, उनकी दुआ कबूल हो रहे। मिलेगा अदयान का तकाबुल, आपका जो एक्सपर्टीज़ है। एक डॉक्टर साहब, हम अक्सर पढ़ते हैं सैमुअल हंटिंगटन की थ्योरी है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और उसके अमली मुजाहरा भी अब देख रहे हैं। आपने अपनी गुफ्तगू में फ़लस्तीन का जिक्र किया, लगभग 1 साल होने वाला है फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है इसराइल की जानिब से, और अब लबनान और यमन भी उसके ज़द में आ गए हैं। जानना मैं चाहूँगा कि उन्हें तो मगरबी ममालिक की पुष्ट पनाही हासिल है, इस्लामी दुनिया की जानिब से भी मजम्मत होती है। एक आम मुसलमान जो ये जेनोसाइड को होते हुए देख रहा होता है, वो क्या कर सकता है कि इसको रोका जा सके? क्योंकि उनमें एक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, बेचैनी है, मायूसी। और मुसलमान क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, इसके ऊपर मैं तकरीर की हूँ, जिसका मौजू है 15 पॉइंट एक्शन प्लान फॉर द मुस्लिम उम्मा इन द कॉज ऑफ पैलेस्टाइन। 15 पॉइंट, 15 पॉइंट का एक्शन प्लान जो मुसलमान उम्मा के लिए है, खुसूसन पैलेस्टाइन के लिए। और वो पूरा 15 करने की तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा, तो आई डोंट वांट टू से दैट। जस्ट इन ब्रीफ, मिनिमम जो मुसलमान सबसे कम से कम मुसलमान कर सकता है, वो तकरीबन मिनिमम दुआ तो कर सकता है जी फ़लस्तीन के लिए। और दुआ करने का सबसे बेस्ट वक्त है तहज्जुद का वक्त, द लास्ट 1/3 ऑफ द नाइट, आखिरी हिस्सा, जहाँ 1 घंटे के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान के धरती करीब आते, और अल्लाह एक्सेप्ट द प्रेयर, वो बेस्ट है। और कई फ्राइडे बना रहे, और मैंने कहा तकरीबन डिटेल में कहा। और फिर कुनूत नाज़ला हर सलाह के बाद जमात में पढ़ सकते। फिर वी शुड, नंबर 2, शुड ब्रिंग अवेयरनेस ऑन योर ओन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेदर इट बी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वॉट एवर यू कैन। आई एम जस्ट सेइंग इन शॉर्ट, जी हर पॉइंट को वी कैन टॉक फॉर 10-15 मिनट्स। नंबर 3, हमें देखना चाहिए कि वी शुड प्रोटेस्ट, बट अ पीसफुल प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट डज क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। और आप देख रहे हैं कि जो आज की तारीख में गैर मुसलमान से ज़्यादा प्रोटेस्ट करें नॉन मुस्लिम कंट्री, चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्री हो, एंड द इम्पैक्ट इज कमिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑल्सो। दोज कंट्रीज जो एलीज थे, चाहे जर्मनी आप देखेंगे, जो इसराइल के एली थे, बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट ओवर द USA, इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन देम। नंबर 4 है कि देयर शुड बी बाइकॉट स्पेशली ऑन द इजराइल प्रोडक्ट, इट हैज़ एन इम्पैक्ट। आप देखिए स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स के जो वैल्यू कम हो गई, economic boycott. Then they should be, they can be placed in the colleges, they can be posters and billboards put to promote it. Number 6, they should see to the whatever on an individual level, whatever Muslim can contribute, whatever amount that he has got. And Allah looks at the percentage, not at the amount. अगर एक गरीब इंसान जो 10,000 कमाता है, 10,000 रुपये, और वो 1,000 रुपये देता है, इज़ बेटर दैन अ बिलियनियर जो $1 बिलियन देगा,
तो 0.1% है, और 1000 रुपया 10,000 का 10% है, तो 1000 रुपये के लिए उससे 100 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा बनिस्बत $1 million। तो अल्लाह लुक्स एट द परसेंटेज, नॉट एट द अमाउंट। तो भले आपका 100 रुपया हो, 1000 रुपया हो, 10,000 हो, तो डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज व्हाट अल्लाह हैज गिवन यू, तो शुड कंट्रीब्यूट यू कैन। उसके बाद नंबर 7th पॉइंट पे देयर शुड बी अ वक्फ वी शुड मेक ऑन द कॉज ऑफ मस्जिद अक्सा, सो दैट it can be we can sustain on a larger level, and on all these points we have worked on detail. Uske baad there should be a battery of lawyers, point number 8, a battery of international lawyers, so that we Muslims can file a case against such injustice that has been done. So we are a battery of international lawyers, so we should not be ad hoc on it. Point number 9, there should be from the government, जो पहले 7 या 8 पॉइंट है, आम मुसलमान कोई भी कर सकता है, चाहे 1000 रुपया दे, द फर्स्ट 7 पॉइंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट 8 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स है, जिनको अल्लाह ताला ने दिया है कैपेसिटी। तो नंबर 9 के ऊपर, अगर आपका खुद का मीडिया चैनल है तो मीडिया चैनल पे प्रमोट करो, ट्राई एंड सपोर्ट द पैलेस्टीनियन कॉज, ट्राई एंड टॉक अबाउट द एट्रोसिटीज़। और ये पहले बार इंसानियत में फर्स्ट टाइम, जेनोसाइड तो बहुत हुए पहले, बट ये पहला जेनोसाइड है जिसके अंदर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था सोशल मीडिया पे। पुराने जेनोसाइड जो हुए थे मालूम पड़ता है चंद साल बाद, चंद महीने बाद, चंद हफ्ते बाद। ये पहला जेनोसाइड हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी का जो लाइव टेलीकास्ट किया गया था सोशल मीडिया पे। और अगर जो वेस्टर्न मीडिया ब्लॉक की तो टिकटॉक कंटिन्यू हो गया चाइना से, सो दिस इज वी कैन स्पीक अबाउट दैट फॉर आस। तो नंबर 10 के ऊपर वी शुड हैव अ प्रोटेस्ट ऑन द पॉलिटिकल लेवल, that the country involved should be called. यहाँ इसराइल की अगर एम्बेसी है वो कंट्री में, तो should be called and we should protest against. Point number 11, there should be a trade boycott. Trade boycott with that country, complete, all goods. I'm keeping on going, escalating the level. Yes. Then 11th, there can be a complete dissociation of political ties. Like बहुत से मुसलमान कंट्री आज के तारीख के अंदर इसराइल का उनके पास एम्बेसी नहीं कंट्री में, अल्हम्दुलिल्लाह फिर से शुरू हो रहा है कुछ कंट्री में। तो दिस इज पॉइंट नंबर 12, कंप्लीट कट ऑफ ऑल पॉलिटिकल टाइज। पॉइंट नंबर 13 के अंदर, एज वी नो दैट, आप देखते नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 31 कंट्री मेंबर्स है। अगर आप एक कंट्री को अटैक करेंगे तो इट्स एज दो ए अटैकिंग बाकी जितने 31 कंट्री है, दे आर लाइक वन यूनिट। तो वी मुस्लिम, वी 57 मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज, मुस्लिम नॉन मेजॉरिटी, कम एंड फॉर्म अ मैक्टो, विल बी यूनाइटेड, और हम साथ में एक ग्रुप फॉर्म करेंगे ऑन द सेम प्रिंसिपल्स कि कोई मुसलमान हम एक साथ में होंगे तो विल बी अ स्ट्रॉन्गर फोर्स। अनफॉर्चुनेटली मुसलमान डिवाइडेड है, मुसलमान आर डिवाइडेड एंड द कंट्रोल बाय आउटसाइड फोर्सेस, सो इफ वी हैव यूनाइट होंगे तो इट विल बी मच बेटर। एंड पॉइंट नंबर 14 जो 14 पॉइंट है उसके अंदर कि ऑल द मुस्लिम कंट्रीज, इफ वी फॉलो द कुरान एंड सुन्ना, वी विल बी मच इन अ बेटर पोजिशन। अनफॉर्चुनेटली आज की जो हालत देखते हैं मुसलमान की, क्योंकि हम कुरान और सुन्ना से दूर हो गए, हम कुरान और सुन्ना के नज़दीक होंगे तो अल्लाह की मदद और रहेंगी। और आखिरी 15 पॉइंट है कि अगर हम इस्लाम का निज़ाम कायम करेंगे दुनिया में, खिलाफत फिर से लेके आएंगे, तो इंशाअल्लाह कभी ये हो ही नहीं सकता मुमकिन। तो मैं तो उनसे काश में उधर होता। सर आप बहुत खूब तकाबुल दीन पे बहुत बात करते हैं जी। मैंने सवाल पूछा था, दोहरा भी देता हूँ, लेकिन एक राय ये भी है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, कैसे इसको कंपेयर करेंगे? सैमुअल हंटिंगटन कहता है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और हम ये उसके मज़ाहिर देख भी रहे हैं। आप बात करते हैं बैनुल मज़हब हमांगी मुश्तरकात की, थोड़ा सा इस पे ज़रा बता दीजिए। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में जैसे मैंने कहा था, कुरान का एक हल है इसमें। अच्छा। सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, तालू इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, और हम उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह ना बुदिल्ला, जब एक अल्लाह की इबादत करें। तो क्लैश ऑफ सिविलाइज में डिफरेंसेस है, हम डिफरेंस पे बात नहीं करें, यकसानियत पे बात करें। यकसानियत है, यकसानियत पे बात करो और उनको बताओ कि सबसे अहम है अल्लाह ना बुदिल्ला।
آپ کوئی بھی سویلائزیشن سے ہو, چاہے چائنیز ہو, امریکہ ہو, یورپین, کوئی پرابلم نہیں. آپ کوئی بھی مذہب فالو کرتے, ہر مذہب کی آپ تحقیق کریں گے, چاہے عیسائیت ہو, چاہے یہودیت ہو, چاہے ہندوازم ہو, سب کی بنیاد ہے کہ اللہ ایک ہے. بلا شبہ. وہ بلا شبہ ان کے کتابوں میں لکھا گیا, لیکن وہ بھٹک گئے ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں, تعالیٰ الی کلمۃ سواء بیننا, جو سورہ اخلاص کی آیت ہے قرآن کے اندر, جو سورہ ہے وہ بائبل میں بھی ہے, ویدا میں بھی ہو. تو پہلی بار جب میں لیکچر دیا ہوں سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم, ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت, تو بہت لوگ تو مجھ سے ناراض تھے مسلمان. جب دبئی میں لیکچر دیا ہوں تو پروٹیسٹ ہوا میرے خلاف, پیمفلیٹ بچے, ارے یہ کیا ہو رہا ہے. ارے بھائی میں نے بولا لیکچر تو سنو, اگر میں کوئی قرآن حدیث کے خلاف بات کو پھر میرا گھر بند پکڑو نا. جی. اب لیکچر ہی نہیں سنی, خلاف ہو رہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ بغیر سنے جو ہے وہ آپ نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ ایکسپورٹ ہوتے تھے ہندوازم پہ اور پھر بولے نو پرابلم, آپ کو اسلام کا علم ہے, میں اس پہ کوئی یہ شک نہیں مجھے, ہندوازم کا علم ہے آپ کے پاس. تو جب میں آیت کوٹ کیا, شلوکا کوٹ کیا, تو لوگ ماشاء اللہ, تو اور اس سے ہندو کافی متاثر ہو گئے اسلام کو پوچھتے. سر اب یو ہیو اے بزی اسکیڈول. لاسٹ کویشچن یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. دوسری طرف ایک رائے ہے کہ سب تو آپ کی نصیب جو ہے وہ تو سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اٹس آل پری ڈیسٹنڈ. اس تعلق کو ذرا بیان کیجیے گا, کیونکہ یہ بڑا ہوتا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں جو اللہ نے تو تقدیر میں لکھا ہے, دوسری طرف کہتے ہیں عمل کرو. یہ سوال ایک بہت اہم سوال ہے, اور اس کا جواب بھی از اے ویری انٹلیکچوئل جواب. سر تقدیر ایک ایمان کا پلر ہے. یس. ایمان کا ایک پلر ہے, ہمیں تقدیر میں ماننا چاہیے, کوئی حق نہیں, لیکن لوگ سمجھتے نہیں تقدیر کی معنی کیا ہے. اور آپ جیسا کہتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہے تو ہو جائے گا, تو اگر میرے تقدیر میں لکھا ہے کہ میں شراب پیوں تو میری غلطی کیا اس میں؟ اللہ کی غلطی, نوز باللہ. میرے تقدیر میں لکھا ہے کہ میں مرڈر کروں گا اور میں مرڈر کرتا ہوں, تقدیر کس نے لکھا؟ اللہ نے, اللہ کی غلطی, نوز باللہ. اور یہ سوچنا صحیح ہے اگر آپ تقدیر کے کانسیپٹ کو جانتے نہیں. تو اگر تقدیر میں لکھا ہے کیا میں زنا کروں گا اور میں کر رہا ہوں تو غلطی میری, تقدیر میں تو اللہ نے لکھا. تو اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ آپ تقدیر کو سمجھنا چاہیے اور اسلام کو سمجھنا چاہیے. اور میں مثال دیتا ہوں کہ ایک کلاس روم میں سپوز 100 بچے ہیں اور ٹیچر پڑھا رہا ہے ان کو. ہاں, سال کے آخر میں ٹیچر ایگزامینیشن کے پہلے کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ کو فرسٹ کلاس فرسٹ ملے گا, یہ اسٹوڈنٹ کو سیکنڈ کلاس ملے گا, یہ اسٹوڈنٹ فیل ہوئے گا. ایگزامینیشن ہوتا ہے, یہ اسٹوڈنٹ کو فرسٹ کلاس فرسٹ ملتا ہے, جی, یہ اسٹوڈنٹ کو سیکنڈ کلاس ملتا ہے, یہ اسٹوڈنٹ فیل ہوتا ہے. تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ فیل ہوگا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ ٹیچر نے پریڈکٹ کیا کہ میں فیل ہوں گا اس لیے میں فیل ہوا, ہو سکتا ہے؟ وہ ٹیچر بولتا بھائی یہ ذہین تھا, ہوم ورک کرتا تھا اس لیے فرسٹ کلاس فرسٹ آئے گا, یہ آدمی شیطان تھا بھائی میرے کلاس اٹینڈ نہیں اس لیے فیل ہوگا. تو یہ پریڈکشن ہے, وہ الگ بات ہے, یہ انسان کا پریڈکشن ہے, غلط ہو سکتا ہے. 99% صحیح آئے گا. اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے. تو اللہ تعالیٰ جب تقدیر میں لکھتا ہے تو اللہ از دا ڈیسیشن از یورس. اللہ از گیون دا ہیومن بینگ دا فری ول. جی, آپ کو آپ کے حساب سے فری ول دی, تو چوائس کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں. ٹھیک. نو اللہ تعالیٰ از علم غیب. So because as علم غیب he knows what you are going to choose. So اللہ writes in advance کیا یہ بچہ 10th standard پاس کرنے کے بعد ایمانداری سے کما سکتا ہے یا چیٹنگ کر کے. تو اللہ جانتا ہے آپ چیٹنگ کریں گے تو لکھ دیا. تو اللہ لکھنے کی وجہ سے آپ چیٹنگ نہیں کر رہے, آپ چیٹنگ کرنے والے تھے, اللہ کے پاس علم غیب ہے. یس. سو اسی لیے علامہ اقبال نے یہ بھی کہا خود ہی کو اگر اتنا بلند کہ حد تقدیر کے پہلے خدا اپنے بندے سے خود پوچھے بتاتے رہا. سمجھ رہے, آپ نے شاعری سے پوچھا, میں نے شاعری سے جواب دیا. تو اس کے لیے فار ایگزامپل آپ ایک کراس روڈ پہ آتے, سر کراس روڈ کے اندر 4 روڈ ہے, 1 2 3 4, آپ کوئی بھی چن سکتے, آپ چنتے روڈ نمبر 2. تو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے کہ آپ برابر 30 سپٹمبر کو آپ چوراہے پہ آئیں گے. آپ کے پاس چوائس تھا روڈ نمبر 1 2 یا 3 یا 4 پہ, آپ 2 چنتے. تو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے کہ 30 سپٹمبر کو بھائی صاحب آئیں گے روڈ پہ. لیکن چوائس کس کی تھی؟ چوائس کس کی؟ آپ کی. آپ چاروں میں کہاں بھی جا سکتے تھے. بہت خوب. تو اللہ تعالیٰ علم غیب ہے. پھر آپ آگے بڑھتے اور 3 روڈ آتے, اے بی سی, آپ چنتے روڈ اے. چوائس کس کی تھی؟ آپ کی. تو اسی طریقے سے اللہ نے آپ کو حقیقت دکھا دی قرآن اور حدیث میں. صحیح. آپ اس پہ عمل کرتے کہ نا آپ کا چوائس. تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ قرآن میں شراب حرام ہے. ٹھیک ہے.
वो आदमी शराब पीता है, किसकी गलती? उस आदमी, तो इसीलिए तकदीर में अल्लाह ताला इल्म गैब है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज़, और एक हदीस आती है कि आप दुआ करने से तकदीर बदलती है, ये हदीस सही है। तो मिसाल के तौर पे एक शख्स जाता है एग्ज़ाम में और पता है कि वो एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं करता, फेल होने वाला है, बराबर, वो आके घर पे दुआ करता है, फेल होने वाला दुआ करता है, पास हो जाता है। अब तो दुआ करने वाले अल्लाह को ये भी पता आप दुआ करने वाले कि नहीं, बराबर, इल्म गैब है, अल्लाह को ये भी पता दुआ को कबूल करेंगे कि नहीं। तो लिखा था तकदीर में यही शख्स पढ़ाई नहीं करता है, फेल होने वाला रहता है, घर पे आके नमाज पढ़ता, अल्लाह ताला खुश होता है, दुआ करता है, उसकी कबूल करता है। तो तकदीर में फेल होने वाला था, वो दुआ करता है और अल्लाह पास, अल्लाह के पास ये भी इल्म गैब है कि आप दुआ करने वाले कि नहीं, अल्लाह ताला ये भी इल्म है कि वो दुआ कबूल करेंगे कि नहीं। तो ये तकदीर है जो जिससे अल्लामा इकबाल ने किया, खुद कर इतना बुलंद, तो हम जिम्मेदार हैं। ओके, हमें अपने आप का जो है इस्लाह अहवाल इल्म करना गैब चाहिए। है। अल्लाह तो ताला ये के बोलना है कि तकदीर में लिखा था शराब पे, इसलिए मैं शराब पीऊँगा, तो ये सही नहीं है। सही नहीं, आपके पास हक चॉइस थी, आपने गलत चुना, और अल्लाह के पास इल्म गैब है। यस, तो इसीलिए खुद ही को कर बुलंद इतना कि यार तकदीर के पहले खुदा बंदे थे। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें बहुत बड़ा सवाल सोशल मीडिया के ऊपर अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ बोला जा रहा है और लोग समझते नहीं हैं, ख़ासकर बस एथियस्ट लोग। अब इनको ये बात समझ नहीं आती, ये कुरान पढ़ते तो इनको बात समझ आती। मैं ये चाहता हूँ कि हर एथियस्ट पहले कुरान पाक पढ़े, फिर आए मैदान में डिबेट करने के लिए। जावेद अख्तर भी फिर दोबारा कुरान पाक को पढ़े। इसने सिर्फ लफ्ज़ पढ़े थे बचपन में और इसने तर्जमा नहीं पढ़ा था, बात ही ख़त्म हो गई। ये फिर कुरान पाक पढ़े तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ, फिर ये कभी भी डिबेट करने नहीं आएगा। मैं चैलेंज करता हूँ। अब कुरान के मुताबिक मैं जवाब दे रहा हूँ उसका, जो शुरू में खातून ने कहा था कि गज़ा में बच्चों के साथ इतना जुल्म हो रहा है और बच्चे मारे जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला तो कादिर मुतलक है। जब अल्लाह ताला कादिर मुतलक है तो इन बच्चों का साथ क्यों नहीं दे रहा? तो आप फरमाया कि जवाब, अगर हर जुल्म फौरन रोक दिया जाए तो इम्तिहान का मफहूम ख़त्म हो जाता है, फिर ईमान और कुफ्र बराबर हो जाएंगे। यानी कि आप कुफरिया काम भी करेंगे या कुफर भी बकेंगे तो आपको गुनाह नहीं होगा, आप मक्का में मदीना में जाके हज भी करेंगे तो कोई सवाब नहीं मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं हो सकता, इस कॉन्सेप्ट के साथ हमें दुनिया में भेजा गया है। आगे, जुल्म करने वाला इंसान खुद मुजरिम है, अल्लाह इसके जुर्म में शरीक नहीं बल्कि इसे मोहलत दे रहा है। ये देखें, ये अगला पॉइंट है कि जुल्म करने वाला ही कसूरवार है। अच्छा, अगला तीसरी बात क्या है कि अल्लाह फौरन पकड़ने पर कादिर है, मगर ताखीर अदल के खिलाफ नहीं बल्कि हिकमत है। यही बंदा नेतन्याहू को ले लो, अगर ये मुसलमान हो जाता है तो इसके सारे गुनाह माफ हो गए कि नहीं हो गए? कितने लाख बच्चे मार दिए वहां गजा के अंदर, सारे माफ हो जाएंगे। तो उसकी हिकमत को आप जरा समझते नहीं है, इसलिए आप ये बोलते हैं। अच्छा, आगे देखें, अल्लाह फौरन पकड़ने पर कादिर। अच्छा, हर मजलूम कोई कतरा खून भी बगैर हिसाब के रायगा नहीं जाएगा, अदल आखिरत में मुकम्मल होगा, ये कन्फर्म है। फिर सज़ा जज़ा क़यामत हिसाब की ज़रूरत ही ना रहती। अगर फ़ौरन रोक देता तो दुनिया जन्नत बन जाती है। अल्लाह ताला फ़ौरन रोक देता, हाँ भाई ख़बरदार, इन बच्चों को तुमने वो किया। तो इल्म गैब और ईमान बिल गैब और मोहलत, आप भी तो कितने, जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, आप भी तो कितने कसूरवार हैं, आपको भी तो मोहलत मिली हुई है। जावेद अख्तर कितना कसूरवार है, उसको भी तो मोहलत मिली हुई है। ये औरत जो खड़ी है, ठीक है, मुस्लिम औरत है, ये भी तो किस तरह खड़ी है, इसके सर पे दुपट्टा नहीं है और इसका चेहरा खुला हुआ है, इसको भी तो मोहलत मिली हुई है। तो मोहलत का कॉन्सेप्ट अगर समझ आ जाए तो जावेद अख्तर भी मुसलमान हो जाए। इस्लाम के मुताबिक मासूम बच्चे जन्नती हैं, इन पर कोई हिसाब किताब नहीं। तो उनको पैदा ही इसलिए किया गया है कि वो टेस्ट दे के आ जाएं और वो जन्नत में चले जाएं। तो उनका टेस्ट यही हुआ कि उन पर जुल्म हुआ और वो जन्नत में चले गए, मकसूद ही यही था। अच्छा, सवाल बच्चों से नहीं, कातलों, खामोश तमाशाइयों और उम्मत से होगा। अल्लाह इनको रुसवा कर रहा है ताकि कोई क़यामत में लाइल्मी का बहाना ना करे। समझ आ रही बात? जालिमों को खुद बेनकाब किया जा रहा है, इसी दुनिया में किया जा रहा है। तारीख गवाह है, फ़िरौन, नमरूद, हिटलर, क्या सब फौरन पकड़े गए? नहीं, मगर अंजाम इबरतनाक हुआ इनका।
اگر اللہ زبردستی روکے تو اختیار ختم ہو جائے گا، پھر انسان اور روبوٹ میں فرق نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ زبردستی روکتا ہی نہیں ہے. چلیں، دنیا میں عدل مکمل نہیں ہوتا، کامل انصاف آخرت کا خاصہ ہے، دنیا صرف آزمائش ہے. اچھا جی، مصیبت ایمان کو بے نقاب کرتی ہے. کون اللہ پر قائم رہتا ہے اور کون اعتراض کرتا ہے، یہ فرق ظاہر ہے. کسی ایک عربی نے سوشل میڈیا پہ، کسی ایک عربی بچے، نوجوان اور عورت نے کوئی نیگیٹو یا منفی بات اللہ کے بارے میں کی ہو؟ بولو. نہیں آئی، آج تک نہیں آئی. ان پر جتنا ظلم ہوا وہ اللہ اللہ کرتے رہے، ان کا اللہ اللہ کرنا، ذکر کرنا بڑھتا گیا. ایک ہی بندہ یعنی کوئی بھی ایک فرد، اس کا سارا خاندان بم میں، بلاسٹ میں چلا گیا. وہ اللہ کو کہہ رہے کہ اللہ نے کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی. وہ اللہ کو دے رہا ہے. یہ ہے فلسطینیوں اور غزہ والوں کا ایمان. واہ، کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے. تو اسی طرح اللہ ظالم کے ساتھ نہیں، مظلوم کے ساتھ ہے. اللہ کی نصرت شکل بدل سکتی ہے، وقت نہیں بدل سکتی، وقت نہیں بدل سکتا اللہ کی قدرت کو. اور قوموں کی آزمائش اجتماعی بھی ہوتی ہے. غزہ صرف فلسطین نہیں، پوری امت کا امتحان ہے. خاموشی بھی جرم ہے. اگر اللہ فوراً سب ٹھیک کر دے تو انسان کی اخلاقی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. اللہ کا نظام اسباب کے ساتھ ہے، وہ فرشتے نہیں، انسانوں کے ذریعے فیصلے کرواتا ہے. شہادت اسلام میں شکست نہیں، یہی وہ مقام ہے جہاں دنیا ہارتی ہے اور آخرت جیتتی ہے. وقتی نقصان دائمی خسارہ نہیں، چند لمحوں کی تکلیف ابدی کامیابی میں بدل سکتی ہے. اصل سوال یہ نہیں کہ اللہ کیا کر رہا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے. ان کے ساتھ کرنے والوں کے اوپر آپ ہاتھ اٹھاتے آ رہے ہیں ابھی تک. یعنی اسرائیل کے خلاف کتنا بولا گیا، ٹھیک ہے، اس کو آپ سامنے کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ دیکھو نا اس چیز کو. اللہ جواب دہ نہیں، انسان جواب دہ ہے. اللہ مالک ہے، اس کے فیصلے پر اعتراض نہیں، مگر انسان کے ظلم پر باز پرس ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. تقریباً ساری باتیں آ گئی ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی کمال باتیں کی ہیں. اور یہ جو ابھی چلا ہے اس وقت، کیا کہتے ہیں، مفتی شمائل صاحب کا اور جاوید اختر صاحب کا آپس میں ڈیبیٹ ہوئی ہے. اور یہ ڈیبیٹ اتنا لمبی ہے کہ یہ اگلا ٹاپک انشاءاللہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ ان ایتھیسٹوں کو ہدایت ملے گی انشاءاللہ. یہ بہت آسان ہے ایتھیسٹ بننا، انسان اپنے منہ پر منہ کالا مل دیتا ہے، یہ بہت آسان ہے. ارے جو مشکل ہے وہ کر کے دکھاؤ نا. ایمان وہ بھی غیب پر، یہ توفیق سے ملتا ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، گناہوں سے بچنا، یہ بھی توفیق سے ملتا ہے. اسی طرح کسی کو تکلیف نہ دینا، اور اس معاشرے کے اندر جو آپ رہ رہے ہیں اس کے ساتھ چلنا اور اچھا بن کے چلنا، یہ مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے. اور ہمارے سیاستدان، ہمارے ادارے، تو وہ ہمارے ساتھ کیا بیہیویئر کر رہے ہیں، یا اس بیہیویئر کو برداشت کرنا. وہ تو ایتھیسٹ بھی کر رہا ہے، مسلم، عیسائی، یہودی بھی کر رہا ہے. اس کو کر کے دکھاؤ نا، پھر پتہ چلے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جاوید اختر کو ہدایت دے، اور اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ اس کو نیست و نابود فرما دے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.